हेलो फ्रेंड्स मु शुभम आपन को स्वागत करुच्ची एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा अष्टम श्रेणी इतिहास विषय एक नूतन अध्याय अमेरिका और यूरोप रे जातीयवादी आंदोलन और विप्लव। कौन देखिए अमेरिका आ यूरोप रे जो जातीयवादी आंदोलन होता से गुड़िक कौन और कौन विप्लव सृष्टि होता से गुड़िक विषय प्रश्न उत्तर गोटे या से प्रश्न उत्तर को पिला आम आरंभ शेष जाए आलोचना करवा। तो वीडियो को स्किप करेंगे शेष जाए देखिए। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न देला प्रत्येक प्रश्नर उत्तर भाई 75 शब्द लेख। जेहेतु से 75 शब्द पे आम मिनिमम के 4 ରୁ 5 पॉइंट लिखा के 4 ରୁ 5 पॉइंट लिखा। तो चलो देखा प्रथम प्रश्न अमेरिका उपनिवेश गुड़िकर शासन प्रणाली किपरि थिला। इंग्लैंड और अमेरिका मध्य आटलांटिका महासागर थिबारु उभय देश मध्य गमनागमन और जोगाजोग कष्टकर हेउथिला। किंतु अमेरिका उपनिवेश गुड़िक इंग्रेज द्वारा प्रवर्जित शासन पद्धति चलता। अमेरिका और इंग्लैंड मध्य गोटे आटलांटिका नामक एक महासागर रही से जीवा आसवा यातायात करने कौन असुविधा होता। प्रत्येक उपनिवेश जड़े जड़े शासनकर्ता व गवर्नर थिले। यह एक प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था द्वारा शासित होता। प्रतिनिधि सभार समस्त सभ्य माने उपनिवेशर अधिवासी मानक द्वारा निर्वाचित होते। यही प्रतिनिधि सभाकर 56 अध्याय आईन प्रणयन और बही दायित्व संपादन करुले। यह स्वाधीनता सी कौन कहला पिला माने जो प्रतिनिधि जो सभार समस्त उपनिवेश मान द्वारा निर्वाचित होते। जो प्रतिनिधि थे पिला माने ऊपर आम देखले प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था थिला। यही प्रतिनिधि सभा सभाकर के 56 थिला। प्रतिनिधि सभाकर के 56 थिला एवं आईन प्रणयन और बहुत दायित्व संपादन करुले। यार स्वाधीनता नथिला, स्वाधीनता दे पारि नथिले। नेक्स्ट कौन है उपनिवेशर गवर्नर इंग्लैंड स्वार्थ प्रति दृष्टि देखी उपनिवेश गुड़ी को उपेक्षा करते। तो अमेरिका और इंग्लैंड कौन पे आमर यही प्रकार शासन चलता। अमेरिकार उपनिवेश गुड़िकर शासन प्रणाली यही भाव में थिला। नेक्स्ट था पे ख स्टाम्प आईन कहले कौन बुझ। यही आईन को उपनिवेशी माने विरोध कर यार विकल्प व्यवस्था कौन होता। स्टाम्प आईन कहले कौन रे अमेरिकार उपनिवेश गुड़ी को फ्रांस कबल रक्षा करने इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्ष धरी युद्ध होता। केते वर्ष इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्ष धरी युद्ध होता। युद्ध अर्थर किसी अंश भरणा करने ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टाम्प आईन के 1765 के पे 1765 परिणत है। क्यों आईन आमर स्टाम्प आईन परिणत है। पे बिट क्वेश्चन 1 मार्क भेरी इंपोर्टाट अटे। नेक्स्ट है तदनुजाई उपनिवेशर अधिवासी मान जमी किणा बिका दलिल दस्तावेज और दानपत्र निर्धारित लगाइबा बाध्यतामूलक थिला। यही अर्थ इंग्लैंड राजकोष को जाऊला। जो अर्थ आदाय होता कौटी जाऊला इंग्लैंड राजकोष को जाऊला। नेक्स्ट है एणु यही आईन को उपनिवेशी माने सेमानकर जुक्ति थिला। कौन जुक्ति थिला उपनिवेशी मानकर प्रतिनिधि बिना कर धार्य अन्याय अटे। कई प्रतिनिधि ना तेणु कर धार्य करने आपणकर अन्याय अटे बोली जुक्ति करुले कि यही उपनिवेश माने। यार विकल्प रूपे इंग्लैंड मंत्रिमंडल स्टाम्प आईन बदल में विभिन्न द्रव्य उपर कर धार्य करने को निष्पत्ति नहीं। काच कागज रंग चा प्रभृति आवश्यक पदार्थ उपर आमदानी कर बसागला। तो यही सब पदार्थ उपर कौन आमर इंग्लैंड मंत्रिमंडल स्टाम्प आईन बदल में युड़िक जो द्रव्य उपर से सब कर बलगाइले। नेक्स्ट देला पे फ्रांस सामाजिक विभाजन उपर धारणा दियो। फ्रांस किपरि विभाजन होता। फ्रांस रे सामाजिक श्रेणी जन्म पदवी और धन उपर भित्ति करी होता। जो सामाजिक श्रेणी जन्म पदवी और धन ये 3टी उपर भित्ति करी सृष्टि होता। समाज को 2 गोटी श्रेणी में भाग करा कौन कौन पे से गोटे है सुविधा सुजोग उपभोग कर गोटे श्रेणी अन्यटी है वंचित अवहेलित शोषित निर्यातित श्रेणी। 2टी श्रेणी थी गोटे है सुविधा सुजोग गोटे पाइपे आउ गोटे सुविधा सुजोग पाइपारू नथिले। धर्मजाजक और सम्भ्रांत वंशीय लोक मैंने प्रथम श्रेणी में थे। जो मैंने धनी लोक मैंने कौन सब सुविधा सुजोग पाई पड़ुते से प्रथम श्रेणी थे। जनसंख्यार मात्र 5% जनसंख्यार 5% थिला से माने भू संपत्ति मालिक थे। जनसंख्यार मात्र 5% थिला आमर 1% से माने कौन भू संपत्तिर मालिक थे। कृषक कारीगर साधारण नागरिक वकिल डाक्टर लेखक शिक्षक व्यवसायी और शिल्पपति मैंने सुविधा वंचित श्रेणी अंतर्भुक्त। युड़िक जो सुविधार वंचित होते जो धनी बा सम्भ्रांत वंशीय लोक मैंने सुविधा सुजोग पाई पारुले। योग्यता थिबा सत्वे से सरकारी चाकरी वंचित थे। यही भाव फ्रांस सामाजिक विभाजन घटी। नेक्स्ट है पे घ फरासी राष्ट्र विप्लव किपरि समग्र पृथ्वी को प्रभावित करथिला।
ଫରାସୀର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କିପରି ହୋଇଥିଲା, ତା ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ରେ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ 1789 ହେଇଥିଲା। କେବେ? 1789ରେ। କେବେ? 1789 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ଘଟି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ରେ? ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାମନ୍ତବାଦ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ? ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ଜର୍ମାନୀକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୁସିଆ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1861 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ। କେବେ ହୋଇଥିଲେ? 1861 ମସିହାରେ, 1861ରେ। ସେ ଜଣେ ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଆଟୋଭାନ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ବିସ୍ମାର୍କ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ୱିଲିୟମଙ୍କ ସାମରିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୁସିଆରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ କ'ଣରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମାର୍କ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନି। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଲିୟମ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ରେ? ବିସ୍ମାର୍କ ସାମରିକ ତାଲିମ ସହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ମାର୍କ ପ୍ରୁସିଆର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜର୍ମାନୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାରେ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ତ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ରେ? ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଅନ୍ୟତମ। ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର ନେପଲ ଓ ସିସିଲିରେ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାନିଜିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗାରିବାଲ୍ଡି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା? ଏଇ ଗାରିବାଲ୍ଡି। ଗାରିବାଲ୍ଡି ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମକ ମୁକ୍ତ ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କିଏ ରେ? ଏଇ ଗାରିବାଲ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, 1000 ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଗାରିବାଲ୍ଡି ସିସିଲି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ପୁରସ୍କାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଥଳି ସହ ନିଜର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର କାପରାରେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ପୁରସ୍କାରକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଇଟାଲୀର ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗୀପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ 6 କ'ଣ ଦେଲା? ମାଜିନି କିଏ? ସେ ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ କିପରି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜୋସେଫ ମାଜିନି ଇଟାଲୀର ଜୋନୋଆଠାରେ 1805 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କାବୋନାରୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି? କାବୋନାରୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଜିନି 1831ରେ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ମୁକ୍ତି ଓ ଏକତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ? 1831 ମସିହାରେ ଏକ ଗଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରାୟ 20ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଫାଦର୍ସ ମାନେ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଫାଦର୍ସ ମାନେ କାହିଁକି ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତବାଦୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମେରିକାକୁ ପଳାଇ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ରହିବାକୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ ମାନେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1765ରେ। କେବେ? 1765ରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜକୋଷକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ 1765 ମସିହାରେ ଆମର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫରାସୀ ସମାଜରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ? ସୁବିଧାରୁ କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ରେ?
ସେମାନେ ଥିଲେ କୃଷକ, କାରିଗର, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲଭ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। କିଏ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲଜ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବୀମାନେ କେବେ ବାସ୍ତଲ ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କେବେରେ? ପିଲାମାନେ 1799। କେବେ? 1799 ଜୁଲାଇ 14ରେ। କେବେ? ଜୁଲାଇ 14 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 1799 ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବାସ୍ତଲ ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବିରୋଧ କରିଥିଲା? ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ ପ୍ରୁସିଆକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ କେତେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ପ୍ରୁସିଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସଭା ବା ଡାଏଟ୍ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବିସ୍ମାର୍କ କିପରି ଭାବରେ ସୁଇଗ ଓ ହୋଲଷ୍ଟେନ୍ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ସୁଇଗ ଓ ହୋଲଷ୍ଟେନ୍ କିପରି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବିସ୍ମାର୍କ? ବିସ୍ମାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ 1864 ମସିହାରେ ଡେନମାର୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ସ୍ଲୋଜୁଇଗକୁ ପ୍ରୁସିଆରେ ମିଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1866 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାଡୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପରାଜିତ କରି ହୋଲଷ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ କେତେ ଚତୁର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କେବେ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1831 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ଯୁବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଜିନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଚାର୍ଲସ ଆଲବର୍ଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ଆଲବର୍ଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ? କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ସେ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ତ ଚାର୍ଲସ ଆଲବର୍ଟ ସାର୍ଡନିଆ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ। କ'ଣ? ସାର୍ଡନିଆ ରାଜ୍ୟ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଉପରେ କହିଲି 1 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପିଲାମାନେ। ଏହି ବାହିନୀ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲା? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗାରିବାଲ୍ଡି। କିଏ? ଗାରିବାଲ୍ଡି ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାହିନୀ ସିସିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କିଏ? ସିସିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1620ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଡେସ୍ ଥିଲେ। 1620ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ, ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ୱିଲିୟମ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶମାନଙ୍କରେ ଇଂରେଜମାନେ ଡେସ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆମଦାନୀ କର ବସାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆମଦାନୀ କର ବସାଇଥିଲେ? କପା, ତମାଖୁ, ଚା, ରଙ୍ଗ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଚା ଉପରେ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଚା ଉପରେ ସେ ଆମଦାନୀ କର ବସାଇଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଏହା କାହାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ତ୍ରୟୋଦଶ ଲୁଇ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କହିଥିଲେ। କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡେସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରେ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଭୋଲ୍ଟାୟାର, ନେପୋଲିଅନ, ରୁସୋ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ରୁସୋ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ ଡେସ୍ର ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ କେଉଁଠିର ରାଜା ଥିଲେ ରେ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରୁସିଆ, ମଡେନା, ହୋଲଷ୍ଟେନ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ଥିଲେ। କ'ଣ? ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡେସ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରେ? ନେପୋଲିଅନ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେମ୍ସ, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। କିଏ? ନେପୋଲିଅନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ନେପୋଲିଅନ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? 1851, 1854, 1859, 1823। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1854। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1854। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ ଡେସ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲା? ମାଜିନି ନା କାଭୁର ନା ଗାରିବାଲ୍ଡି ନା ଇମାନୁଏଲ। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଜିନି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମାଜିନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧ କର। এই ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରହିବ, ଖାଲି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତ
तो पिलाने प्रथम क्वेश्चन कौन देला प्रथम क्वेश्चन थिला स्टाम्प आईन अमेरिका पार्लियामेंट में प्रणयन कर पे यहीटा रहीटा को चेंज हेनी सी कही रेखांकित पद को परिवर्तन न करी बोली तो यहीटा को परिवर्तन कर एति परिवर्तन कले कौन हम तो अमेरिका बदल कौन हम पे अमेरिका बदल हम ब्रिटिश कौन हम ब्रिटिश कौटे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रणयन कर नेक्स्ट है 1865 मसीह साढ़े वास युद्ध प्रुसिया और ऑस्ट्रिया मध्य होता केबे होइतिला रे पिलाने सठिक उत्तर हम केबे 1866 रे केबे होइतिला 1866 में तो एटा बदल कोन 1866 नेक्स्ट है कार्बोनारी नामक एक संगठन इटाली रो विच्छिन्नता आनितिला तो कौन हम कार्बोनारी नामक एक संगठन इटाली रो विच्छिन्नता आनितिला तो सठिक उत्तर कौन हम पिलाने सठिक उत्तर हम इटाली रो कौन एकत्रीकरण आनितिला कौन हम इटाली रो एकत्रीकरण विच्छिन्नता बदल कौन हम एकत्रीकरण नेक्स्ट है पिलाने द्वितीय विक्टर इमानुएल प्रधानमंत्री मार्जिनी थे द्वितीय विक्टर इमानुएल प्रधानमंत्री किए थे रे तो सठिक उत्तर हम कौन काउंट काबूर किए थे प्रधानमंत्री मार्जिनी बदल जो मार्जिनी किए काउंट काबूर काउंट किए थे पे काउंट काबूर थे कौन द्वितीय विक्टर इमानुएल प्रधानमंत्री नेक्स्ट है 1861 मसीह प्रुसियार राजा रूपे बिस्मार्क अधिष्ठित होते तो सठिक उत्तर कौन प्रुसियार राजा किए होते रे प्रुसियार राजा होते विलियम किए होते बिस्मार्क बदल कौन हम विलियम नेक्स्ट पे 5 नंबर क स्तंभ सहित ख स्तंभर संस्कृत शब्द को मिलन कर पे क स्तंभ देती ख शब्द सहित आम मिलन करवा प्रथम है धूआंपत्र कौन हम रे धूआंपत्र हम पे आमेरिकार उर्वर मूर्तिकार होती आमेरिकार उर्वर मूर्तिकार तो पे यहाँ 1 नंबर 2 नंबर आएगा स्टाम्प आईन कौन है स्टाम्प आईन कौन हम स्टाम्प आईन कौन कार्य करते स्टाम्प आईन ही दलिल किणाबिका कौन दलिल किणाबिका नेक्स्ट है उच्च श्रेणी लोक कौन थे उच्च श्रेणी लोक थे धर्म जाजक आउ सम्भ्रांत तो पे यहाँ 2 यहाँ कौन 3 नंबर नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ द लॉज किए करते स्पिरिट ऑफ द लॉज होता स्वेच्छाचारी राजतंत्र और सामाजिक वैषम्य विरोध होता पे आउ लास्ट कौन रहा सेडान युद्ध कौन होते फ्रांस पराजय सेडान युद्ध कौन हम फ्रांस पराजय पे यहाँ 4 यहाँ 5 तो पे संपूर्ण रूपे आम आलोचना करदे ये प्रश्न उत्तरटी को तो आशा करे आपण मानक वीडियोटी भल लगी तो यहीपरी वीडियो देखा एसपी एजुकेशन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।